میں بنا ڈرے بنا دھمکے کوئی بھی بات کہتا ہوں، اور چینل والوں سے بھی بات کہہ دوں کہ جو لوگ ان لوگوں کے مرید ہوں جو بوکھلا گئے ہیں آج کل چینل پہ آ کے ویڈیو والوں کو برا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے کیمرے بند کر لو، ورنہ شاید آپ کے لیے یہ نمک حرامی پن ہوگا کہ آپ ان کی بھی اتباع کریں اور ہماری بھی ویڈیو بنائیں۔ بہرحال میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بات ہر گھر پہنچے، ہر شخص تک پہنچے۔ ہم اپنی تقریروں میں گا کے وقت ضائع نہیں کرتے، ہمیں جو بات کہنی ہوتی ہے نا سیدھی سچی بات کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے، اتنی دیر رات تک آپ بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو کچھ دیر گا کے لہجے سنا کے دانت پھڑوا کے کچھ دیر ہنسا کے آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اتنی رات تک کچھ بیٹھے ہونا، جب صبح اٹھ کے جاؤ کوئی بندہ یہ پوچھے کہ رات کہاں گزاری تھی تو کہہ دینا تو بستر پہ تھا، میں حضور کے خیالوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی پوچھے کتنی تبدیلی آئی تو کم سے کم نوجوانوں اتنا کہہ دینا، اور میں چاہتا ہوں اتنی تبدیلی آ جائے کہ کل نوجوان خود یہ کہہ دے کہ شام سے پہلے تک ہم گانے گاتے تھے، جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں نبی کی نعت کے ترانے گنگنا رہے ہیں۔ انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دور حاضر میں یقیناً ان جلسوں کو آباد کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اکثر شادیاں ہوتی ہیں تو شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت توجہ سے میری بات سنیں، شام ہی سے ڈی جے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں چچا تم تو داڑھی والے ہو، کم سے کم بچوں کو روک لیتے، کہتے نہیں میرا قصور نہیں ہے، اور بیٹے کی بھی خطا نہیں ہے، وہ پڑوس کے لڑکے آ گئے تھے، کہنے لگے کوئی بات نہیں یار، چل پیسے ہم دے دیں گے، بس اجازت تو دے دے۔ لوگ یہاں تک ڈی جے کی اجازت دے دے، کہتے نہیں وہ لڑکے کے یار دوست آ گئے تھے نا تو ان کی وجہ سے ڈی جے لگ گیا، ہمیں نہیں پتا چلا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، قبر میں تیرا حساب تیرے یار دیں گے؟ تمہاری کروٹ میں تمہارے دوست لیٹیں گے؟ تمہارے قبر کے سوال و جواب تمہارے یار دیں گے؟ او بھائی یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس سے کس نے دل لگایا ہے؟ اگر یاروں کی نہیں مانتے تو دوست ناراض ہو جائیں گے، صرف اس لیے ڈی جے بجوا دیا۔ اگر ڈی جے نہیں بجا تو دوست کیا کہیں گے، یہ سوچ کے ڈی جے بجوایا۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک نہیں 1 کروڑ جنازے چیک کر لو، 1 کروڑ جنازے، اور کوئی ایک جنازہ دکھا دو جس کے ساتھ اس کا دوست قبر میں لیٹا ہو۔ بتاؤ جوانوں، جس قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہوں، وہ قوم آج بھی ڈی جے کے آگے ناچ رہی ہے؟ جس قوم کے اپنے بچوں کو سر راہ قتل کر دیا جائے، وہ قوم آج بھی گانوں میں ڈوبی ہوئی ہے؟ وہ کٹنگ کے بال کاٹنا، وہ ڈیزائن کی داڑیاں رکھنا اور چوراہوں پہ ڈانس کرنا، پھر کہتے ہیں زوال آ رہا ہے، شکر منا بھی پتھر نہیں برسے، اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو صورتیں بگاڑ دی جاتی۔ یہ کڑوی سچائی ہے ہماری، کڑوی سچائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کہتے ہیں شرم کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں صرف شرم ہے؟ اگر مسلم کی بیٹی مسلم کے ساتھ بھاگ جائے اس میں غیرت نہیں ہے؟ کبھی اس بھاگنے پہ ہم نے غور کیا؟ کیوں بیٹیاں گھر کو باپ کا مکالا کر کے جا رہی ہیں؟ سوچا ہم نے؟ کبھی نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ گانے ہیں جو سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب اس کا ناچ ہے۔ آج جاؤ بغیرتیاں جا کے تلاش کرو، جن جن جگہوں پہ ڈی جے بجتے ہیں، باپ بھی بغیرتی کے ساتھ کھڑا ہے،
भाई भी बेहयाई के साथ खड़ा है, उसी सफ में बेटी भी खड़े होकर नाच देख रही है, बहन भी खड़े होकर नाच देख रही है। कहां चली गई हमारी नजरों की हया? हम तो बेटियों की इज्जत के रखवाले थे, हम तो बेटियों की इज्जत के मुहाफिज थे। आज बेटियों की इज्जतों को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। कितने बेगैरत बाप हो गए हैं, बेटी को करवट में खड़े होकर के नाच देखा जा रहा है। अरे कल के गानों में कुछ तो खैर थी, लेकिन आज के गानों के आलम यह है कि देखो तो सुनने वाले को हया आती है, लेकिन नाचने वाले को हया नहीं आती है। ओ खुदा के बंदो, अगर तुम मुस्तफा वाले हो, ऐलान कर दो शादी हमारी होगी, गाने नहीं बजेंगे, जिक्र मुस्तफा का किया जाएगा, तराने आका के गाए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बदलो अपने तरीके, और आज के जलसे के बाद किसी भी जवान के सर पे सेहरा आए तो यार की तमन्ना ना समझना, मदीने वाले का करम समझ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहरे नसीबों से होते हैं सरों पे। हमने कितने ऐसे भी जनाजे देखे हैं, 8 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है, 3 दिन शादी में रह गए लेकिन जनाजा उठ रहा है। नसीब वाले हैं जिन्हें सेहरे नसीब होते हैं। अगर अल्लाह ने किस्मत से सेहरा दिया है, फिर गाने ना बजा, कर मुस्तफा का जलसा, फिर देख अल्लाह घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है, कितनी बरकतें। अल्लाह अकबर। कई जगह तो ये देखा, वो डीजे करके ले आते और लाने के बाद ना पूरे नाचा और वो यूं गड्डी उड़ाई, पूरी पूरी रात गड्डियां चलती रहती हैं। मुसलमानों के अलावा कोई इतनी बेवकूफ कौम है आज? एक कौम दिखा तो जो इतनी बेवकूफ हो, जिस कौम के पास अपने MBBS नहीं, IAS नहीं, BUMS नहीं। अरे यार सिपट्टियां मुश्किल से मिलती हैं, वो कौम गड्डियों की गड्डियां नाच पे उड़ा देती है। अल्लाह तौफीक दे, और खुदा ने तेरे सर पे सेहरा रखा है। तलाश कर पूरी बस्ती में कौन ऐसा माइंडेड लड़का है जो पढ़ने में अच्छा हो, अपनी शादी पे लुटाने वाला 1 लाख रुपया उस गरीब के खाते में डाल दे। अगर वो IAS बन गया, खुदा की कसम 70 गरीब बेटियों के भी काम आएगा, 1000 गरीब बेटों के भी मुकद्दर का सहारा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हालात हो गए हमारे। हमें तो मौलवी वो चाहिए जो डांस करके जाए, लहजे अच्छे हो, कोयल जैसी आवाज हो। वो खतीब आएगा कि गवैया आएगा? ओ भाई, परवाह नहीं तकलीफ किसे हो रही है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, बदलो अपने तरीके। अब वो दौर नहीं रह गया है। अब हम बहुत कसम पुरसी के आलम में हैं, कदम कदम पे मुसीबतें हैं, नफस नफस पे आफतें हैं। कसम खुदा की, बहार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ, वकार चाहते हो तो हुजूर के हो जाओ। कायनात की कोई दौलत अपनी जगह, मगर मेरे हुजूर की निस्बत अपनी जगह, हुजूर की निस्बत अपनी जगह है। कयामत के दिन सैयदा ज़हरा भी होंगी, मौला अली भी होंगे, हसनैन करीमैन भी होंगे, खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत भी होंगे। अगर पूछ लिया मेरे बेटे भी दूल्हा बने थे, मेरे हुसैन की निकाह के टाइम पे तो डीजे नहीं बजा था, तेरे बेटे की निकाह पे डीजे क्यों बजा? अगर जवाब हो तो मुझे भी बता के जाना, मुझे भी समझा के जाना। और अगर इसका जवाब ना हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगे उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ, आज बदल लो अपने आप को, बदलो नौजवानों। कसम खुदा की, लोग कहते हैं जवान दीन से दूर है, लेकिन मैं फख्र के साथ कहता हूं, पूरी महफिल में नजर डालो, इनमें अक्सर जवान नजर आ रहे हैं। कसम खुदा की, तो ये कहने में कोई शर्म नहीं, कल भी जवान हुजूर से प्यार करता था, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है, आज भी जवान हुजूर से प्यार करता है। बदलें अपने तरीके, जलसे हों तो घर में खुशियां आएंगी। जो बेटी तेरे घर में आएगी खुदा की रहमतें लेके आएगी। और एक बात और कह दूं, दूल्हा बनना, लोग दूल्हा बनते हैं, हमारी कौम बड़ी अच्छी कौम है। कुछ लोग तो सिर्फ उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं जिस दिन दूल्हा बनते हैं, उसी दिन 2 रकात पढ़ते हैं और जाके कहते हैं शान अरब भाई के ना इमाम साहब क्या रकात पढ़नी है? तो इमाम साहब बता रहे हैं 2 रकात, क्या नियत बता दो कैसे होगी। हमारी कौम को 2 रकात नफल की भी नियत याद नहीं। और बात आ जाए ना तो यहां भी झंडा गाड़ देंगे, वहां भी गाड़ देंगे। पहले घर में दीन का झंडा गाड़, बाद में बाहर की बात कर।
ہاں ایک جگہ تو 2 ہی بھائی آگے ایک ساتھ، اور میں وہاں پہ نماز پڑھاتا تھا، امامت کرتا تھا، مجھ سے بولے نیت کرا دو، میں نے کہا آتی نہیں ہے نا، ڈر کے مارے نیت باندھ لی، نیت باندھ لی تو دے سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، وہ سلام ہی نہیں پھیر رہے۔ بھائی سنو، سچی بات ہے، اخبار نہیں سنا رہا ہوں۔ تو ایک آ کے بولا یہ کب تک پڑھیں گے؟ تو ایک سجدے میں سے کہہ رہا ہے اب کئی سلام پھیر لوں گا۔ یہ ہماری قوم کے حالات ہیں بھائی۔